کہ کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی سپاہ صحابہ، تبلیغی جماعت، جتنے یہ طریقے ہیں، ان پر میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کا کیا کیا آج عمل ہے دنیا میں، یہ کیا کر رہے ہیں، کس حد تک یہ ٹھیک ہیں اور کہاں تک یہ غلط ہیں۔ یہ چیزیں ان کی اچھی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے جو حتمی طور پر یہ کھل کر گئے، کوئی بات نہیں، ایویں ملیا نال جتھے بڑھ کے بہ گیا، انہاں نال خوش ہو گیا، انہاں پورا کر چھوڑیا تھا، انہاں نال بیٹھا تھا، انہاں پورا کر چھوڑیا۔ یہ میں نے بات نہیں کی، میں نے بات صاف کی ہے۔ اب دیکھیں نا، شیعہ حب اہل بیت کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو کیا سنی بریلوی یہ کہیں گے کہ حب اہل بیت حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے نعوذ باللہ ہم اہل بیت کو گالی دیں گے؟ بات ٹھیک ہے، جو حب اہل بیت شیعہ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب ان کی مذہب کی تفصیلات میں جانا، یہ وہ جانے اور وہ جانے، مذہب جانے اور وہ جانے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مین چیز ہے حب اہل بیت، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، مشکل کشا حاجت روا اللہ، تو یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ تمام مشائخ نے کہا، تمام اولیاء اللہ نے کہا، قرآن و سنت نے بھی کہا، حقیقی مشکل کشا اللہ۔ مشکل کشا جب مصیبتیں انبیاء پر اور اولیاء پر آئیں تو انہوں نے کس کی ذات کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ سے ہی مانگا۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم توسل اور تشفع کے قائل ہیں کہ ہم الحضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کا اختلاف کرتے ہیں تو یہ غلطی پر رہیں گے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شفیع، رسول کو ہم شفیع غالب تو نہیں سمجھتے کہ جو رسول اللہ اگر ضد کر جائیں تو اللہ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے، نہ، وہ روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے، ان کو امید ہے، اور جو حضور پر کرم ہے اللہ کا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے، پھر بھی وہ عرض کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور تبلیغی جماعت ہے، تبلیغ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو نماز روزہ نہیں آتا، آج کل کون ہے اکثر لوگوں کو پکڑ کر سنیں آپ، ان کو نماز روزہ نہیں آتا، اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کرنے دیں، اچھی بات ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس سے اوپر کہ وہ سبق پڑھائیں جناب رسول اللہ دنیا سے مر گئے، چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، یہ لوگ اب مدینے کیوں جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، یہ بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی، ہم نہیں مانیں گے یہ بات۔ تو اسی طرح دوسرے ہیں حضرات، تو مطلب ہے کہ ہر مسلک کا اس میں کوئی اچھی باتیں بھی ہیں۔ تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تمام خیر کا مجموعہ ہے، آپ میں بھی بڑی باتیں ہیں۔ آپ جو مستحب چیزیں ہیں ان کو فرائض کا درجہ دیتے ہیں، یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہمیں بھی خامیاں ہیں، اور خامیاں بعد کے ان مولویوں نے پیدا کی، جو اکابر ہمارے اہل سنت تھے انہوں نے یہ باتیں پیدا نہیں کی، وہ قرآن و سنت کے اسی انداز میں آ رہے تھے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی طرف سے پیدا کر کے امت کو پریشان کر دیا۔ اب لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی ہے، شیعہ کی ہے، امت کو پریشان کر دیا ان لوگوں نے، تقسیم ہو گئی امت۔ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ نہ کوئی بریلوی سامنے آتا ہے، نہ کوئی دیوبندی سامنے آتا ہے، نہ کوئی شیعہ سامنے آتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مشائخ کہاں سو گئے آج، جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے؟ مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیداد بنانا؟ ہمارا کام، ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کو جمع کرنا، یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا۔ آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو،
सिपाह सहाबा को, सिपाह मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को और तबलीगी जमात को, कलमा गो हैं, इनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की जाए तो कहते हैं ये आदमी क्यों ये बोली बोल रहा है। हम मुखालिफत में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। जिस तरह पैसे बटोर सकते हैं, इकट्ठा करने में बटोर नहीं सकते। हमें बरेलवी कौन कहेगा अगर हम सबको काफिर नहीं कहेंगे तो। ये अपनी रोटियां सीधी करने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इसी तरह देवबंदिया का उनका भी यही हाल है। वो अपने उस पिंजरे में बंद है कि वो इनको काफिर कहते हैं, ये उनको काफिर कहते हैं। तो ये सिलसिला बाहमी तकफीर का सिलसिला कब तक चलेगा? क्या कोई आवाज नहीं है दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बड़े सगीरे पाको हिंद में कोई ऐसा आदमी नहीं है, ना उलमा में ना मशाइख में, सब खामोश है। यजीदे वक्त के आगे हैं, यजीदे वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश। यजीदे वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश। हुसैन ही जो चलाए तो कोई बात चले। अब हुसैन या उसका गुलाम हो कोई तो वो बात चलाए तो बात चलती है, वरना इस यजीद वक्त के सामने तो सब खामोश है। सब बेगैरत बने हुए हैं, बेगैरती की रोटियां खा रहे हैं सब। तो कम अज कम क्या है, उलमा को नहीं चाहिए? उन्हें पता है कि अगर हमने किया तो कहेंगे यार ये बदअकीदा हो गया, या देवबंदियों को भाई बनाना चाहता है, ये देवबंदियों को करीब लाना चाहता है, ये अपने मसलक का गद्दार है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी अलैह रहमत एक मर्तबा गोल्डा शरीफ आए तो मेरे जद्दे अमजद पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत एहतराम से उनको पेश आए उनके साथ। और जब वो वापस चले तो पीर साहब तांगे तक नीचे उनको छोड़ने के लिए आए। ये वही पीर साहब हैं जो वैसराय हिंद के बुलाने पर दिल्ली नहीं गए। बड़े बड़े ताजदार और रईस और बड़े बड़े नवाब उनके जूतों में बैठते थे। अनवर शाह कश्मीरी वहां आए तो पीर साहब उन्हें तांगे तक नीचे अड्डे में पहुंचाने के लिए आए। उस वक्त सवारियां यही थी तांगे बगैर। तो जब तक उनका तांगा चला नहीं आप खड़े रहे। उनको पता नहीं था कि वो देवबंदी हैं, देवबंद के फारिग हैं और पक्के देवबंदी हैं। तो पीर साहब ऐसा करने से क्या वहाबी हो गए? क्या गुस्ताखान रसूल के अदब करने वालों में से हो गए? ये मेरे सामने मुफ्ती ज़हूरुल्लाह हाशमी बैठे हैं, ये मौलाना मुहिब्बुन नबी के साहबजादे हैं। कल भी वहां मुफ्ती अब्दुल शकूर हजारवी आए थे वजीराबाद से, तो मेरे पास बैठे रहे तो यही बातें चली। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हमारे उस्ताद मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब ने अपने शेख और उस्ताद हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की था किसी देवबंदी को काफिर नहीं कहा। इतना बड़ा अल्लामा, आज तो हर आदमी अल्लामा बना फिर आया। लेकिन मौलाना मुहिब्बुन नबी बड़े आलिम थे, मैंने उनकी जियारत की है। मेरे दादा के परदादा के शागिर्द भी थे और मुरीद भी थे। तो उन्होंने क्या कहा, वो देवबंदियों को काफिर नहीं कहा, सिर्फ कैसे देवबंदी इस दायरे से खारिज हैं या हम समझते हैं उन्हें या समझना चाहिए, जो बराह रास्त रसूलुल्लाह के गुस्ताख हों। अगर कोई ऐसा देवबंदी है, मुतलक मदरसा में पढ़ने से कोई काफिर नहीं होता। देवबंद एक मदरसा है। हमारे कितने मुरीद हैं जो पीर मेहर अली शाह साहब के मुरीद हैं, आज भी एक आलिम मौजूद हैं फारिग वो देवबंद के। तो देवबंद से फारिग होना कोई बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ जो अकायद हैं, मेन अकायद,
उनमें आपके साथ गुस्ताखी का बर्ताव करना या कोई जुमला बोलना, ये इस्लाम से खारिज करता है। वो इस्लाम से खारिज है, दार इस्लाम से खारिज है, काफिर है। अब कहना ये फतवा लगा देना कि सारा देवबंदी ऐसे हैं। सारे देवबंदियों के हाल आप जानते हैं, आप नियतें जानते हैं। आपको क्या पता है, वो तो मालिक जानता है इसके अंदर क्या है। आप नियतों को आप गैबदान किस तरह हैं। तो जो तौहीन करे या इसका इर्तिकाब करता है, हुजूर की तौहीन करता है, छोटे लफ्ज बोलता है जो आप सुनते हैं और आपको पसंद नहीं आते, किसने अच्छा नहीं कहा ये, उसके पीछे आप नमाज न पढ़ें, उसके पीछे नमाज नहीं होती।